हं. सुरू करण्यापूर्वी एक दोन शब्द फक्त मी बोलेन. आज एकतर टीचर्स डे आहे, शिक्षक दिवस. सो आज का जो टीचर्स डे है, शिक्षक दिन है, सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट सर जो इज वेरी रेप्यूटेड टीचर एंड वेरी रिस्पेक्टेबल इन द फील्ड ऑफ योगा, तो आप लोग अभी सुन भी रहे हैं उनको. सो वी आर फॉर्चुनेट दैट हमारे टीचर्स हैं, हमें आज के दिन एक दो शब्द टीचर डे के लिए भी सुनने को मिलेंगे. मी सरांना रिक्वेस्ट केली आहे, तर एक 2-3 मिनिटं तुम्ही टीचर्स डे बद्दल महत्त्व सांगा आणि मग आपलं नेहमीचं लेक्चर चालू करू आपण. Okay. So we start with Om Sahana, three Omkars and Om Sahana Hotu. Then we start our discussion. Om. 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 Om Sahana Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत. हरि ओम तत्सत. हरि ओम तत्सत. So today is 5th September and it is regarded as the Teachers' Day. Why it is called Teachers' Day? Because it is Dr. Sarvapalli Radhakrishnan's birthday, and we all know that Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, he was our president, राष्ट्रपति थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और बहुत बड़े दार्शनिक थे. If you want to know about Indian philosophy in detail, Sarvapalli Radhakrishnan has written books on Indian philosophy. So all the darshanats, the six systems of philosophy plus Bauddha darshan, Nyaya darshan, this Jaina darshan, Charvaka darshan, about everything he has written in great detail. Very marvelous philosopher. And he said that his birthday should be celebrated as the Teacher's Day. And Sarvapalli Radhakrishnan used to say that in the society there are so many types of people. There are engineers, there are doctors, and many types of people. But if an engineer is not a good engineer, he becomes a bad engineer, of course it will be lost, but then maybe one of the bridges which he constructs may collapse, some building may collapse. If one doctor is a bad doctor, of course it is the loss to the society, because he may give wrong medicine, patients will not be cured, or if he is a surgeon, one or two patients may die. But if a teacher becomes a bad teacher, then the whole generation is spoiled. Because Sarvapalli Radhakrishnan used to say that teacher is responsible for molding generations. एक जो शिक्षक होता है वो बच्चों को संस्कार देता है और उसी से राष्ट्र निर्माण होता है. इसलिए अगर एक शिक्षक बुरा हो गया तो पूरा जनरेशन खराब हो जाता है, राष्ट्र के निर्माण का काम रुक जाता है. So that is why he used to respect teachers like anything, and that is why he insisted that his birthday should be observed as a Teachers' Day. So we are going to be teachers, and many of you will be teachers, yoga teachers, and all that. And we have a lot of responsibility about molding the people.
Even greater than the teacher is what we call as guru. You know, teacher generally teaches what we call as the व्यावहारिक ज्ञान. जो व्यावहारिक ज्ञान देतो त्याला आपण शिक्षक असं म्हणतो. What is व्यावहारिक ज्ञान? What is the practical knowledge? How to live in the world, how to earn money, how to maintain yourself. This knowledge is also required. Knowledge of science, philosophy, knowledge of physics, chemistry, mathematics, the knowledge by means of which you can earn job, knowledge by means of which you can earn money. तेव्हा तुम्हाला पोटा पाण्याचं म्हणजे अन्न वस्त्र निवारा या ज्या 3 आपल्या गरजा आहेत त्या गरजा भागवण्यासाठी सुद्धा जे ज्ञान लागतं ते ज्ञान जनरली शिक्षक देतो. परंतु त्याच्यापेक्षाही उच्च ज्ञानाची आवश्यकता आपल्याला आहे आणि ती म्हणजे मी कोण आहे हे कळणं. माझं जीवन कशासाठी आहे, माझ्या जीवनाचा उद्देश काय आहे. सो this is something which guru can give. So guru is a spiritual teacher. आध्यात्मिक विद्या जो देतो त्याला आपण गुरु असं म्हणतो. So guru teaches us how to live. In what, whether you are teacher, whether you are engineer, whether you are doctor, whether in no school they teach you how to control your anger, how to control your jealousy, how to control your emotions, how to mold your life. ये जीवन विद्या है. व्यावहारिक विद्या तो सीख सकते हैं, वो भी आवश्यक है, लेकिन उससे ज्यादा जीवन विद्या बहुत आवश्यक है. हाउ टू लिव इन अ वे and then how to achieve the highest thing which in our philosophy is said to be the liberation. How to achieve that total freedom. That is what guru gives. Okay. तो गुरु और शिक्षक इसके भीतर जो अंतर है वो भी हम लोग समझना चाहिए. And that is why in our system they say that Guru is God. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara. Guru Sakshat Parabrahma. Tasmai Shri Gurave Namaha. So that is why Guru is at the highest pedestal. And Santa Kabir always used to say that Guru is even greater than God. संत कबीर का एक दोहा है, वो कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए. कि मेरा गुरु भी मेरे सामने है और भगवान गोविंद भी मेरे सामने है, किसको पहले नमस्कार करूं मैं. और वो कहते हैं कि भगवान की ओर जाने का मार्ग मुझे तो गुरु ने बताया है. गुरु की कृपा से ही मुझे भगवान का दर्शन हुआ है, इसलिए पहले मैं गुरु को प्रणाम करता हूँ. That is what Santa Kabir said. So that is what Guru is even more important than God because it shows the way towards God. Well, we can go on talking about it, but आज के ये शिक्षक दिन के अवसर पर थोड़ा सा शिक्षकों के बारे में और थोड़ा सा गुरु के बारे में जो अभी मेरे मन में विचार आए वो आपके साथ मैंने साझे. और अभी हम अपने विषय की ओर बढ़ेंगे क्योंकि I as a teacher have a responsibility to cover certain portion as well. ये भी शिक्षक ने कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो काम आपको दिया है वो काम आपने अच्छी तरह से करना चाहिए. तो इसलिए अभी हम दर्शनों को ओर बढ़ते हैं. सो नाउ इन योर सिलेबस you are going to learn about Jiva Jagat Ishwara according to 9 systems of philosophy. 9 दर्शनों के अनुसार जीव, जगत और ईश्वर, these three are very important concepts. Jiva, we are all jivas. We are those who are living
in the body, those who are interacting, they are the jivas. And whatever is surrounding us, the environment along with which we interact is known as Jagat. जिसमें हम व्यवहार करते हैं, जिसमें हम जीते हैं, उसको जगत ऐसा कहा है। और हम ऐसा मानते हैं कि ये जीव और जगत का नियंता ईश्वर है। Some philosophies, they do not agree with the concept of God, but some supreme reality they may agree with. So these are the three important concepts which we are studying. Ishvara, which is the controller of the whole world. The Jagat or Srushti in which we live. And the Jiva, the individual, which is living life itself. So what is Jiva? What is Jagata? What is the Ishvara? And what is the relationship between them? जीव और जगत और ईश्वर, इसका एक दूसरे के साथ संबंध क्या है, इसके बारे में हम पढ़ाई करने वाले हैं। और इसके बारे में जो अलग अलग दर्शनों के दृष्टिकोण हैं वो अलग अलग है। So there are different viewpoints of different darshanats. And this word darshana is a very wonderful word, in fact. You know, generally the word philosophy is used as an English equivalent of darshan. दर्शन के लिए फिलॉसफी, तत्वज्ञान ऐसा शब्द का उपयोग किया जाता है। But real meaning of the word darshana means to see, and to see means to experience. So Indian philosophy doesn't believe only in intellectual analysis of the things, but actually experiencing. So if you are discussing about God, it is not just enough to intellectually understand God or think about God or something like that. You should be able to see God. परमेश्वर का दर्शन होना चाहिए। तो इसलिए हमारा our philosophies they are insisting on experience of the higher truth. Whatever higher truth you think about. So इसलिए दर्शन is a very beautiful term which is used for Indian philosophy. And we have got 9 darshanas, 9 systems of philosophy, major 9 systems of philosophy. There are even more than that, but we are going to study 9. और उसमें से जो 6 षड दर्शन हैं उनको आस्तिक दर्शन ऐसा कहते हैं, और 3 जो अलग दर्शन है उसको नास्तिक दर्शन कहते हैं। So all the philosophies, darshanats which we are going to study, they are divided into 2, astika darshan and nastika darshan. अब जनरली आस्तिक और नास्तिक के जो शब्द है, हम ऐसा समझते हैं कि जो भगवान को मानता है, ईश्वर को मानता है, वो आस्तिक, और जो ईश्वर को नहीं मानता है वो नास्तिक, ऐसा जनरली हम समझते हैं। आपल्याला सर्वसाधारणपणे आस्तिक आणि नास्तिक हे जे शब्द आहेत, आपल्याला असं त्याचा अर्थ होतो, आस्तिक म्हणजे कोण? जो देवाला मानतो तो आस्तिक, जो देवाला मानत नाही तो नास्तिक. One who believes in God is known as astic. One who doesn't believe is known as nastic. But that is not the meaning of आस्तिक दर्शन and नास्तिक दर्शन. तर हे पहिल्यांदा तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल की आस्तिक आणि नास्तिक याच्या परमेश्वरावर श्रद्धा असणे, विश्वास असणे याच्याशी काहीही संबंध नाहीये दर्शनाच्या बाबतीमध्ये. So astika darshanas are only those darshanas which accept the authority of Vedas.
In Indian system, Vedas, the books of knowledge, they are accepted by Shad Darshanas. So, Darshanas are the philosophies which accept the authority of Vedas. They are known as Astika Darshana. तो हमारे लिए आस्तिक दर्शन कौन से हैं? जो दर्शन वेद मानते, वेदों की मान्यता जिनमें है, ऐसे दर्शन आस्तिक दर्शन माने जाते हैं. वेद प्रामाण्य ज्याला मान्य आहे अशी जी दर्शन आहे त्याला आपण आस्तिक दर्शन असं म्हणतो. मग त्या आस्तिक दर्शनामध्ये काही दर्शन अशी सुद्धा आहेत की जी देवाला मानत नाही. वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर एक्झाम्पल सांख्य दर्शन, which doesn't have concept of God at all. सांख्य दर्शनामध्ये ईश्वराची मान्यता नाही. सांख्य ईश्वराला मानत नाही, परंतु ते आस्तिक दर्शन आहे, कारण वेदांना मानतात. ईश्वरांना मानत नसले तरी वेदांना मानतात. म्हणून सांख्य किंवा मीमांसा सुद्धा विशेष, मीमांसामध्ये सुद्धा विशेष ईश्वराची चर्चा नाही. केवळ कर्म फलदाता म्हणून यज्ञासाठी, यज्ञाच्या आहुती स्वीकारण्यासाठी ईश्वराची एक संकल्पना, some kind of God is there. Otherwise there is no Ishvara as God in Mimamsa darshan also. म्हणून सांख्य जरी निरीश्वरवादी असलेले आणि मीमांसामध्ये सुद्धा ईश्वराची संकल्पना नीटपणे मांडलेली नसली तरी त्याला आस्तिक दर्शन म्हणतात. का? कारण ते वेदांना वेदांची मान्यता आहे. they accept the authority of Vedas. So they are Astika Darshana. While there are, so what are the Astika Darshanas? Vaisheshika, Nyaya, Sankhya, Yoga, Mimamsa, Vedanta. They are known as Shad Darshana, 6 systems of Indian philosophy. Vaisheshika, Nyaya, Sankhya, Yoga, Mimamsa, Vedanta. Mimamsa is also known as Purva Mimamsa. Vedanta is also known as Uttar Mimamsa. मीमांसा आणि वेदांत याला पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा असं दोन म्हणतात. पण जनरली इट इज बेटर टू यूज वर्ड मीमांसा अँड वेदांत. त्यातलं वैशेषिक दर्शन आहे ते कणाद ऋषींनी दिलेलं आहे. वैशेषिक दर्शनाचे प्रणेता कणाद ऋषी आहे. नो ऑल दिस ऑल्सो यू शुड नो, बिकॉज क्वेश्चन कॅन कम that who actually gave वैशेषिक दर्शन. वैशेषिक दर्शनाचे प्रणेते कोण? न्याय दर्शनाचे प्रणेते गौतम ऋषी आहे, अक्षपाद गौतम असं त्यांना म्हणतात. सांख्य दर्शन कपिल मुनींची सूत्र. कपिल मुनींनी सांख्य दर्शन निर्माण केलं. पतंजलींनी योग दर्शन निर्माण केलं. जैमिनींनी मीमांसा दर्शन निर्माण केलं. आणि वेदांत दर्शन बादरायण, वेदांत सूत्रास आर गिवन बाय बादरायण व्यास. सो वैशेषिक कणाद ऋषी, न्याय गौतम ऋषी, सांख्य कपिल ऋषी, योग पतंजली ऋषी, मीमांसा जैमिनी ऋषी, and Vedanta Badarayana Rishi. So you should know the names of the Shad Darshana. You should also know the main person who gave this darshan. जिस ऋषि ने ये दर्शन प्रकट किया उसका नाम भी आपको मालूम होना चाहिए. Then there are 3 Nastika Darshanas. Nastika Darshanas means they do not believe in the authority of Vedas. वेद प्रामाण्य जे मानत नाहीत, वेदांना जे मानत नाहीत, अशी जी दर्शन आहेत त्याला नास्तिक दर्शन असं म्हणतात. त्याच्यामध्ये चार्वाक दर्शन आहे. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑल दिस दर्शनात. सो चार्वाक डिपेंड्स अपॉन बृहस्पत्य सूत्रात. बृहस्पतींनी जी सूत्र लिहिलेली होती त्याच्यावर चार्वाक दर्शन आहे. बुद्ध मत
Bauddha darshan is given by Gautam Buddha, Siddhartha Gautam Buddha. Jaina darshan is given by Mahavir Jain. So Jain, Mahavir Jain, Buddha Mata, Gautam Buddha, and Charvaka, Brahaspati Sutra. These three darshanas, they don't accept the authority of the Vedas, and therefore they are known as Nastika Darshana. So ये 9 दर्शन हम देखने वाले हैं, और ये 9 दर्शन में अनेक विषय है, लेकिन हम 3 संकल्पनाओं के बारे में ही विचार करने वाले हैं. एंड दैट इज जीव, जगत, ईश्वर. जीव के बारे में ये दर्शन क्या कहते हैं, जगत के बारे में क्या कहते हैं, ईश्वर के बारे में क्या कहते हैं. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस एज फार एज दिस 9 दर्शनास आर कंसर्न. एनी क्वेश्चन बिफोर वी प्रोसीड फर्दर? कुणाला काही विचारायचं आहे? आतापर्यंत जे थोडीशी चर्चा आपण केली आहे त्याच्याविषयी सर मला कुणाला काही? विचारायचंय. हा, बोला बोला. सर तुम्ही म्हणाले की वेद म्हणजे म्हणजे ईश्वराला आस्तिक आणि नास्तिक म्हणजे ईश्वराला जे मानतात आणि मानत नाही असं. वेदांना प्रमाण मानणारा असं असा अर्थ नाही. आपण काढतो ना. तर वेद म्हणजे अहो, हे धार्मिक ग्रंथाशी निगडित आहे का? वेद म्हणजे ज्याच्यामध्ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ज्याच्यामध्ये संपूर्ण ज्ञान दिलेलं आहे, ते 4 ग्रंथ म्हणजे त्यांना वेद असं आपण म्हणतो. 4 वेद अच्छा. सगळ्यांना माहिती ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, हो. हे हो. 4 म्हणजे वेद आहेत. या हा, बोल. ग्रंथांमध्ये जे आहे आणि या ग्रंथांमधले जे प्रमाण मानतात त्यांना आस्तिक म्हणतात. आस्तिक म्हणतात. आणि या ओके. ग्रंथांना जे मानत नाहीत, त्यांना नास्तिक दर्शन असं म्हणतात. ओके. थँक यू सर. Yeah, Savita, you can ask. सर एकच कन्फ्युजन आहे. माझ्याकडे पण जे लिहिलं होतं त्यात उत्तर मीमांसा म्हणजे वेदांत हे बादरायण ऋषींचं, आणि आपल्याकडे जे वेदांत आहे ते शंकराचार्य सांगितलं. जर कन्फ्युजन. Shankaracharya is main person who has given Advaita Vedanta philosophy. So Shankara is also okay, but really Brahma Sutras are written by Maharshi Vyasa. So all these darshanas, they are in the sutra form. तो जैमिनीची सुद्धा सूत्र आहेत मीमांसामध्ये, पतंजलीची योगसूत्र आहेत, कपिलाची सूत्र आहेत, गौतम ऋषीची पण न्यायसूत्र आहेत, कणादाची वैशेषिक सूत्र आहेत. तसं सूत्रांच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर वेदांताची सूत्र ही बादरायण व्यासाने लिहिलेली आहेत. सो बट ऑफकोर्स Advaita Vedanta Siddhanta is given by Shankaracharya, very popular teacher. But really speaking, it should be Badarayana Vyasa, who has written Brahma Sutra. कारण सगळे ग्रंथ जे आहेत ते सूत्रामध्ये आहेत. So that is why it is better to give the name of Badarayana Vyasa as far as the Vedanta is concerned. There were other acharyas also who are equally responsible for Madhvacharya and Nimbarkacharya. They are all acharyas which have spoken on Vedanta Sutra. Shankaracharya is one of them. Shankaracharya gave Advaita Siddhanta, the same Upanishad, the same Prasthanatayi is interpreted as Vishishta Advaita by Ramanujacharya and Dvaita system by Madhvacharya. So they were great acharyas, but they were all Vedantics. They also propounded the Vedantic knowledge, but their philosophies differed as Advaita, Vishishta Advaita, Dvaita, Dvaitadvaita, and so on and so forth. But the main person who has written the sutras, which are known as Brahma Sutras, is Badarayana Vyasa. So if you ask me, Vedanta should be for Badarayana Vyasa. बरं, धन्यवाद सर. Anybody else? Kalpana, you want to ask me? Kshama, do you want to ask anything?
यस मैम। जी सर ये जो चारवाक दर्शन है इसके लेखक बृहस्पति माने जाएंगे। बृहस्पतीची सूत्र आहेत त्याच्यावर चारवाक दर्शन आहे, लेकिन दो सूत्राज आर लास्ट नाउ. Nobody can find Brahaspati Sutras. But we are going to study Charvaka system, so that time I will explain more. वो सूत्र अभी है नहीं, और वैसे ही बहुत सारी सूत्र अभी नहीं मिल रहे कपिल ऋषि के भी. तो सांख्य के जो सूत्र, हम कपिलाचार्य को सांख्य के प्रणेता मानते हैं, लेकिन कपिलाचार्य ने जो सूत्र लिखे थे वो अभी कहीं भी काल प्रवाह में वो बह गए, वो कहीं मिल नहीं रहे. तो ईश्वर कृष्ण ने जो सांख्य कारिका लिखी है, दैट हैज बिकम द सोर्स ऑफ सांख्य फिलॉसफी. ओके, सो कपिलाचार्य के सूत्र भी नहीं मिलते हैं और बृहस्पति के सूत्र भी नहीं मिलते हैं. केवल उल्लेख मिलता है कि बृहस्पति ने सूत्र लिखे थे. जो चारवाक, उसके ऊपर चारवाक का सिस्टम आ गई, ऐसा कहीं मिलता है. वो सूत्र मिलते नहीं है. 1 or 2 sutras are only available as far as बृहस्पति is concerned. एंड कपिलाचार्य की वैसे सूत्र मिलते नहीं है कहीं. बट देर आर रेफरेंसेस दैट कपिलाचार्य he wrote Sankhya philosophy. That is the reference. But sutras are not available now. Anything else anybody wants to ask? Okay, if there are no questions, we shall proceed with the first philosophy, which is known as Vaisheshika Darshana. Jiva Jagata Ishvara. We are going to learn according to Vaisheshika Darshana. Vaisheshika Darshanaच्या अनुसार जीव जगत ईश्वर या संकल्पना आपण बघणार आहोत. आणि वैशेषिक दर्शनाचे प्रणेता कणाद ऋषी होते. सो कणाद is the main person or the rishi who gave this darshan. Okay, this real name of this Kanada Rishi was Uluk. उनका असली नाम तो उलुक था, इसलिए उसको औलुक्य दर्शन ऐसा भी बोलते हैं, उलुक. लेकिन उसको कणाद क्यों कहने लगे? क्योंकि वो ऋषि थे और अपना निर्वाह वो खेतों में जो धान गिर जाता था, मतलब when the field is ripe, they used to cut off all the crop, and after cutting off the crop, some grains will fall inside the field, and he used to collect those grains and eat. मतलब कणाद ऋषी भात शेती किंवा कोणची जी शेती होती ती शेती कापून झाल्यानंतर, म्हणजे शेतकऱ्यांनी शेत कापून नेलं की जे थोडे बहुत दाणे, तांदूळ, गहू जे काय असेल शेतात ते शेतामध्ये जे सांडलेले असतात ते खाऊन उदरनिर्वाह करायचे. म्हणजे कण एकत्र करून ते जगायचे, म्हणून त्यांना कणाद असं नाव पडलं. he was called Kanada Rishi because he needed very less food, so he will go to the fields which are already cut off, crops are cut off, and they will search for some grains falling here and there. Will collect the grains and eat them. Therefore, it was called as Kanada Rishi. And of course, as we are going to see, he found out the smallest पार्टिकल, कण, सबसे छोटा कण जिसको एटम, अणु कहते हैं, वो अणु का शोध भी एक कणाद ऋषि ने किया था. द फर्स्ट एटॉमिक थियरी इन द वर्ल्ड, that whatever we are seeing around consists of atoms. That was the discovery of this Kanada ऋषी. कणाद ऋषींनी सगळ्यात प्रथम सांगितलं की जगातल्या सर्व वस्तू ज्या बनलेल्या आहेत त्या अणूंपासून बनलेल्या आहे. सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मॅटर इज नोन ॲज ॲटम.
If you go on dividing matter, go on dividing, it becomes smaller, still smaller, to smaller, and you come to a point where you cannot further divide the matter. Then you arrive at the smallest particle of matter, which is known as atom. The word atom itself, something which cannot be divided further. Atom याचा अर्थ असा होतो की ज्याचं परत विभाजन होऊ शकत नाही. त्याला ॲटम असं म्हणतात. आणि आता आपल्याला माहिती आहे की ॲटमचं सुद्धा विभाजन करून ॲटम बॉम्ब बनवला. दॅट वॉज द फर्दर थिंग फ्रॉम विच लॉट ऑफ atomic energy comes. We are not talking about that, but generally, unless you use nuclear powers and all those, atoms cannot be divided. So he discovered those atoms, and that is also why probably the name Kanada came to him. So one of the most important theories of Kanada Rishi is the things of the world are reducible to atoms. जे जे काही आपल्या जगतात दिसतं ते सगळं अणूपासून बनलेलं आहे. अणूंच्या संघातातून अणू एकत्र येऊन सगळ्या वस्तू बनलेल्या आहेत. सगळ्या वस्तूचं कारण अणूच आहे, म्हणून त्याला अणुकारणवाद असं म्हटलं जातं. सो द थिअरी विच ही गेव इज नोन ॲज अणुकारणवाद. द atomic theory of creation, which we are going to learn. Whole creation has come out of atoms. That is called atomic theory of creation. त्याला अणुकारणवाद असं सुद्धा म्हणतात. And one of the things which Kanada Rishi told is this world is real. It is not a projection of mind. It is not imagination. काही दर्शनामध्ये, विशेषतः बुद्ध दर्शनामध्ये किंवा वेदांत दर्शनामध्ये जग हे मिथ्या आहे असं मानलं जातं. आपण वेदांत दर्शन शिकणार आहोत पुढे जाऊन. त्याच्यामध्ये मुख्य जो सिद्धांत आहे तो असा आहे की ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरा. There is only one reality which they call as Brahman, and what we see in front of us, what we call as Jagat, is only an illusion. Mithya, asat. Buddhists सुद्धा तसंच मानतात की वर्ल्ड इज अ प्रोजेक्शन ऑफ माइंड. देयर इज नो रियालिटी इन द वर्ल्ड. बुद्धाचा शून्यवाद पण फार प्रसिद्ध आहे. तर बौद्ध दर्शन किंवा वेदांत दर्शन हे जगताला असत मानतात. असत म्हणजे सत्य नाही. जगत एक प्रकारचं some sort of you can say illusion. Okay, but as far as the Vaisheshika system is concerned, they say that the world is not illusion, world is real. The world which we see is real. So that is one of the things which should understand about world as far as the Vaisheshika darshan is concerned. कि जगत हे सत्य आहे. World is real and not mental construction as believed by Buddhist and the Advaita Vedantist. And the world, all the things on the world are made up of atoms. अणूपासून सगळ्या गोष्टी बनलेल्या आहेत. And they believe in 4 kinds of atoms. 4 प्रकारचे अणू आहेत. कणाद ऋषी असं म्हणतात, there are 4 basic atoms. What are those basic atoms? Atom of the earth, atom of the water, atom of fire, atom of air. पृथ्वीचा अणू, जलाचा अणू, अग्नीचा अणू आणि वायूचा अणू. पृथ्वी, आप, तेज, वायू ही जी 4 भूत म्हणतो आपण, या 4 भूतांचे 4 अणू आहेत असं कणादांनी सांगितलं. सो देर आर 4 atoms
the atom of earth, atom of water, atom of fire, atom of air. पृथ्वी का अणु, पानी का अणु, अग्नि अणु और वायु अणु, और ये 4 अणु अलग अलग प्रकार से इकट्ठा आते हैं और जगत की वस्तुएं बनती हैं. All the things which are formed, they are because of variety of combinations of these 4 atoms. The 5th one, Akasha, is not considered as Anu. Akash, ether is not atomic in structure. According to Vaisheshika system, ether, or what we call as Akasha, is not atomic in structure. आकाशाचा अणू नाहीये. आकाशाला अणूची रचना आकाशाची नाहीये. आकाशाचा अणू नसतो, बिकॉज इट इज ओनली स्पेस. सो इट इज नॉट अणू, और इट इज नॉट मटेरियल इन नेचर. म्हणून अणू केवळ 4 प्रकारचे आहेत: पृथ्वी, आप, तेज, वायू. दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ atoms. And these 4 atoms come together in variety of ways. So many types of combinations. And all the things in the universe, they are formed by the combination of these 4 atoms. या 4 atoms एकत्रीकरणामुळे जगातल्या सर्व वस्तू, कोणचीही वस्तू घ्या, 4 पैकी कुठचा तरी ॲटम त्याच्यामध्ये असेल. त्या 4 ॲटमचं कॉम्बिनेशन त्याच्यामध्ये असेल. So that is what the Vaisheshika system says. And because they combine in variety of ways, there is variety in the universe. या जगतामध्ये विविधता काय आहे, अनेकता काय आहे? ती अनेकता अनेक प्रकारे अणु एकत्र आल्यामुळे अनेकता निर्माण झालेली आहे. So why there is variety in the world? It is because of variety of combination of these atoms, which gives rise to variety of things. अनेकता क्यों है इस दुनिया में? क्योंकि अनेक प्रकार से ये अणु इकट्ठा हो जाते हैं, इसलिए अनेक प्रकार की वस्तुएं बनती है, इसलिए इस दुनिया में अनेकता है. So that is what the Vaisheshika system explains why there is variety. There is so much of variety in the world. That is what we say. There are stones, there is sand, there are oceans, there are rivers, and there are so many animals, innumerable number of animals, and so on and so forth. Mountains and oceans. This is called variety. And the stars and the galaxies. So much of variety there in the world. विविधतेने नटलेलं असं हे जगत आहे. झाडं, झुडपं, पानं, दगड, माती, धोंडे, अनेक प्रकारच्या नद्या, अनेक प्रकारचे समुद्र, पर्वत, आणि अनेक जीव. अशा विविधतेने हे जगत भरलेलं आहे. अशी विविधता का आहे? Vaisheshika says it is because of the variety of combination of atoms. The variety in which atoms combine gives variety to the world. How these atoms combine? This is very important question. The most important question which can very often come is this, that explain the atomic theory of creation in the Vaisheshika system. Explain the atomic theory of creation given by Vaisheshika system. वैशेषिक दर्शनाच्या अनुसार अणुकारणवाद स्पष्ट करा. This is the best question which had come on this particular topic. So how the atoms combine? So they say that if 2 atoms come together, stick together, remain together, it is called as द्वैणुक. कोणचंही 2 अणु एकत्र येऊन जे कंपाऊंड फॉर्म होतं त्याला द्वैणुक असं म्हणतात. 2 atoms coming together
forming a binary compound. It is known as Dvyanuka. So maybe two atoms of earth will come together to form Dvyanuka. Maybe two atoms of fire will come together to form Dhyanuka. Maybe two atoms of water will come to form Dhyanuka. It is also possible that one atom of earth and one atom of water will come together. One atom of earth and atom of fire will come together. So many variety of combinations. But two atoms coming together, forming a compound, is known as Dvyanuka, binary compound. द्व्याणुक याचा अर्थ असा की दोन अणूंनी जे संयुक्त तयार होतं त्याला द्व्याणुक असं म्हणतात. कोणतेही दोन अणू शकतील. पृथ्वीचे दोन अणू एकत्र येऊ शकतील, पाण्याचे दोन अणू एकत्र येऊ शकतील, वायूचे दोन अणू, अग्नीचे दोन अणू, किंवा एक अणू अग्नी आणि एक अणू वायू असं पण होऊ शकतं. एक अणू पृथ्वीचा, एक अणू जलाचा, असे पण एकत्र येऊ शकतात. तेव्हा द्व्याणुक is binary compound formed by coming together of two atoms. Now these atoms, they cannot be seen because they are so subtle. त्याच्यामुळे ते इंद्रियातीत आहे. इंद्रियांच्या माध्यमातून या अणूंना पाहता येत नाही. And we know that we can't see. We only believe that there are atoms. We also, as people who are educated, we know that everything in the world is made up of atoms, but nobody has seen the atom. Because they are beyond. You can't see them, you can't touch them, you can't feel them. म्हणजे ते इंद्रियातीत असतात, अतिइंद्रिय असतात. इंद्रियांच्या माध्यम ते अतिसूक्ष्म असतात. They are very, 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 very subtle. You can't really see them. असंख्य आहेत ते. They are innumerable. How many atoms are there? Infinite number of atoms. The whole world is having infinite number of atoms and they cannot be further divided. It is the last particle of matter. The smallest particle of matter which cannot be further divided is known as atom. आणि हे जे atoms आहेत ते शाश्वत आहेत. Atoms are not produced by anything. They are existing eternally. हे जे अणू आहेत हे आहेतच. हे उत्पन्न वगैरे होत नाही. हे जगतामध्ये आहेतच. शाश्वत आहेत. म्हणजे कोणी ईश्वर हे ॲटम निर्माण करतो असं काही नाहीये. कोणची एखादी शक्ती हे ॲटम निर्माण करते असं काही नाही. हे ॲटम्स आहेतच. सो दे आर शाश्वत, असंख्य, सूक्ष्म, अतींद्रिय, अविभाज्य. These are the characteristics of atom and they are present. Only when they come together to start seeing. And Dvyanuka also cannot be seen. But three Dvyanukas, if they come together, it forms Tryanuka. Three binary atoms, if they come together, then it is known as Tryanuka. म्हणजे तीन द्व्याणुक जर एकत्र आली तर जो ॲटम बनतो, जो कंपाऊंड बनतो त्याला त्र्याणुक असं म्हणतात. अँड दे से that these Tranukas can be seen in a beam of light. म्हणजे तुम्ही जर असं एखाद्या खोलीमध्ये बसलेला असाल आणि खोलीमध्ये जर प्रकाशाचा एखादा किरण आला तर त्या प्रकाश किरणामध्ये तुम्ही जर नीट बघितलं तर अनेक छोटे छोटे अशी पार्टिकल्स हलताना दिसतात. I don't know whether you observe any time or not, but in a beam of light you can see thousands and thousands of particles moving. They are Tryanuka. Tryanukas can be seen in a beam of light. प्रकाशाच्या झोतामध्ये जे अतिसूक्ष्म असे कण हलताना दिसतात
त्याला त्रेणुक असं म्हणतात. सो त्रेणुक कॅन बी सीन अँड फोर्स त्रेणुकच when they come together it is known as चतुराणुक. 4 त्रेणुक एकत्र येऊन जे संयुक्त पदार्थ बनतो त्याला चतुराणुक असं म्हटलेलं आहे. सो दॅट इज हाऊ द atoms then चतुराणुक is something which has form, which can be touched, which can be seen, which becomes gross. म्हणजे स्थूल पदार्थाची निर्मिती चतुराणुकापासून सुरू होते असं वैशेषिक सिस्टम म्हणतात. द्वैणुक सुद्धा दिसत नाहीत. त्रेणुक अत्यंत सूक्ष्म असतात पण दिसू शकतात, खास करून प्रकाशाच्या झोतात. चतुराणुक मात्र तुम्हाला व्यवस्थितच दिसतात, तुमचं इंद्रिय गम्य असतात ती. यू कॅन फील इट, यू कॅन सी, यू कॅन टच अँड सो ऑन अँड सो फोर्थ. चतुराणुक. तर अशा प्रकारे अनेक अणु एकत्र येऊन स्थूल पृथ्वी, स्थूल जल, स्थूल तेज, स्थूल वायू ही द्रव्ये तयार होतात. सो दॅट इज व्हॉट इज नोन एज द्रव्य. वी आर गोइंग टू talk very shortly about a little bit about that dravya also. But this is what happens की अनेक पृथ्वीचे atoms एकत्र येऊन स्थूल पृथ्वी म्हणजे जी माती आपल्याला दिसते, जे मातीचे कण आपण बघू शकतो, ज्याला स्पर्श करू शकतो, त्याला स्थूल पृथ्वी असं म्हणतात. So that is many atoms, thousands and thousands of atoms coming together, they form स्थूल पृथ्वी. स्थूल जल जे आपल्याला वाहताना दिसतं नदीमध्ये, विहिरीमध्ये, it is स्थूल जल. It is made up of innumerable atoms of water coming together. त्याचप्रमाणे स्थूल तेज अग्नी जो आपण प्रज्वलित करतो, जो आपण बघू शकतो, लाल रंगाची ज्योत आपल्याला दिसू शकते, इट इज स्थूल अग्नी. स्थूल वायू, समथिंग विच वी कॅन फील, एअर विच वी कॅन फील टचिंग अवर स्किन. सो दिस इज कॉल्ड स्थूल. इट बिकम्स out of the combination of so many atoms, these things come together. आता आपण अणुकारणवाद पुढे बघणार आहोत की हे अणु असतात ते आपोआप खरे म्हणजे एकत्र येऊ शकत नाहीत. दे आर इन्सेंटियंट. दे some conscious force is required to bring the atoms together. Why the atoms will come together? Why they will form compounds? They cannot form compound on their own. And therefore, for formation of compound, some conscious power is required. काहीतरी चेतन कारण गरजेचं असतं या अणूंना एकत्र आणण्यासाठी. आणि ते चेतन कारण म्हणजे ईश्वर. सो God brings those atoms together. Atoms गतिहीन असतात. Atoms do not move. त्यांना गती नसते. त्या अणूंना गती देण्याचं काम, त्या अणूंना एकत्र आणण्याचं काम, त्याच्यापासून वेगवेगळ्या वस्तू होतात, ते काम ईश्वरामुळे होत असतं. सो इट इज बिकॉज ऑफ ईश्वर. Ishvara doesn't create atoms. Please remember this. Atoms are already there, but they are jada. They are insentient. Ishvara only brings them together to form variety of things. So for creation, these two things are, there are two causes of any creation. कोणची गोष्ट बनण्याकरता दोन कारणं लागतात. One is said to be material cause, another is said to be efficient cause. उपादान कारण आणि निमित्त कारण या दोन कारणामुळे कोणची वस्तू बनते.
कोणची वस्तू बनण्याकरता ही दोन कारणं एकत्र यावी लागतात. उपादान कारण मीन्स मटेरियल कॉज. देर शुड बी मटेरियल फॉर ब्रिंगिंग दॅट थिंग. निमित्त कारण मीन्स efficient cause. For example, if we want to make the earthen pot, what is the material cause for the earthen pot? Of course, the earth. म्हणजे मातीची मडकी जर आपल्याला बनवायची असेल तर पहिल्यांदा माती पाहिजे. त्या मातीला मटेरियल कॉज असं म्हणतात. उपादान कारण. उपादान कारण मटेरियल कॉज. The material out of which it is made. So, earth is the material cause of the earthen pot. परंतु सगळीकडे माती असेल तर आपोआपच काही मडकी बनणार नाही. त्याच्याकरता कुंभार लागतो. कुंभारच तो मातीचा घडा बनवतो, तो चिखल बनवतो, तो चाकावर टाकतो, त्याला गती देतो, त्याला आकार देतो. सो the pot maker is the efficient cause. The earth is known as material cause. The pot maker is known as efficient cause. आणि ही दोन एकत्र आल्यामुळे मडकं तयार होतं. So for creation of anything, these two causes are necessary. If this is table on which we are seeing, what is the material cause of this table? Wood. So many trees are there, automatically table will not form. Carpenter is necessary to construct the table. So we say that wood is the material cause of the table. Carpenter is the efficient cause of the table. So like that, for all constructions, there is material cause and there is efficient cause. Material cause is known as upadana karana. Efficient cause is known as nimitta karana. कुंभार हा निमित्त कारण आहे. सुतार हा निमित्त कारण आहे. माती हे उपादान कारण आहे. लाकूड हे उपादान कारण आहे. So for any construction, these causes are necessary. So now coming back to Jagat, they say that the atoms are upadana karana of the world. And Ishvara is the nimitta karana of the world. Atoms are upadana karana of the world, and Ishvara is the efficient cause. So, material cause of the world is atoms. Efficient cause of the world is Ishvara. So, this is what actually, this is how the whole Srishti has come. तेव्हा भगवंतांनी जी सृष्टी बनवली ती अणूंपासून बनवली. अणू याच्यामध्ये चेतना नसते, अणूमध्ये गती नसते. त्या अणूंना गती देण्याचं काम ईश्वर करतो. कारण ईश्वर हा निमित्त कारण आहे आणि अणू हे उपादान कारण आहे. आणि वेगवेगळ्या प्रकारे या अणूंना एकत्र आणून जगतातल्या सर्व वस्तूंची निर्मिती ईश्वराने केलेली आहे. आणि अशा प्रकारे सगळं जग बनलेलं आहे असं वैशेषिक सिस्टम आपल्याला सांगते. सो दॅट इज हाऊ the world is created. Now, before we proceed further, anybody wants to ask anything on Anukaranavada? As आपण Anukaranavada बघितला, the atomic theory of creation, which is very important theory by Vaisheshika system. The most important thing on which question can be asked. If it is not, if anything is not clear, you can ask. Otherwise, we will proceed further. सर, बोलो. एटॉमिक थ्योरी ऑफ क्रिएशन, इसको हिंदी में थोड़ा सा बताएंगे क्या? अणु कारणवाद, अणु से सब बना हुआ है. अलग अलग 4 प्रकार के अणु होते हैं. पृथ्वी, आप, तेज, वायु. जी ये समझते हैं ना? पृथ्वी का अणु, जी 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 हाँ, पानी, वायु का अणु, अग्नि का अणु और पानी, तो ये जल का 4 अणु. अणु इकट्ठा आके ये जी सारा संसार बना हुआ है. जब 2 अणु
इकट्ठा आ जाते हैं तो उसको द्वैणुक ऐसा बोलते हैं। 3 द्वैणुक इकट्ठा जब आ जाते हैं, संघात हो जाता है, मिल जाते हैं, तो उसको त्रेणुक ऐसा बोलते हैं। 4 त्रेणुक इकट्ठा आने से चतुराणुक बनता है। So this is how the different types of things are formed. अणु तो हम देख नहीं सकते क्योंकि वो इंद्रियों के परे हैं। उसको शब्द स्पर्श रूप और सगंध के माध्यम से हम उसको किसी भी प्रकार से वो ज्ञात नहीं होते, वो हमारे लिए अव्यक्त है। त्रेणुक हम देख सकते हैं सूरज के किरणों में। अगर सूरज का किरण अपने कमरे में आया है तो हलता हुआ कुछ पार्टिकल्स आप देख सकते हैं, वो त्रेणुक है, ऐसा कणाद ऋषि कहते हैं। और चतुराणुक से जो पदार्थ बनते हैं उसको हम स्पर्श कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार अणु से अणु का वन एटम ऑफ अर्थ कैन कंबाइन, एक जल का अणु और एक अग्नि का अणु भी एकत्र आ सकता है। एक जल, एक वायु, एक पृथ्वी, इसका अणु भी एकत्र आ सकता है। और इसलिए अनेक प्रकार से ये अणु इकट्ठा आते हैं और इसलिए ये सारे सृष्टि में विविधता है, अनेकता है। बिकॉज देर आर वेरियस वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो इसलिए ये सृष्टि में विविधता है। पेड़ में अलग प्रकार से अणु इकट्ठे आए हैं, पत्थर में अलग तरह से आए हैं, पहाड़ में अलग तरीके से आए, और जो जीव हम देखते हैं वो जीवों में भी अलग अलग प्रकार से अणु इकट्ठा आके उनका शरीर बना हुआ है। अमीबा का शरीर अलग है, हाँ, सांप का अलग है, घोड़े का अलग है, सांप, और अलग अलग प्राणियों के अलग अलग शरीर है, क्योंकि अलग अलग प्रकार से ये अणु इकट्ठा आए हैं। तो किसी भी वस्तु को बनने के लिए उपादान कारण और निमित्त कारण दो लगते हैं। देयर शुड बी मटीरियल कॉज को उपादान कारण कहते हैं। जैसा कुम्हार ये निमित्त कारण होता है, मिट्टी ये उपादान कारण होता है जिससे घट बन जाता है। So this is how the whole universe has been constructed from the atoms. And because it is constructed from the atoms, it is known as Anukaranavad, atomic pluralism, atomic theory of creation. इसलिए उसको अणुकारण, ये जगत अणु से बना हुआ है, इसलिए अणुकारण हुआ। कैसा बना हुआ है वो आपको समझाना पड़ेगा। So this is how the whole universe is formed. आपको और कुछ पूछना है इसमें? सर एक कैरेक्टरिस्टिक पूछना था अणु का। आप बता रहे थे शाश्वत होता है, यही बिल्कुल, सब। हमेशा रहता ही है। अणु अणु की उत्पत्ति किसी ने की है? वो आई। जी ऐसा नहीं कि एक जमाने में अणु नहीं था फिर वो निर्माण हुआ, ऐसा नहीं है। अणु कायम ही है, हमेशा के लिए है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड शाश्वत। शाश्वत है यानी वो कभी नष्ट नहीं होता है। सो एटम्स आर ऑलवेज देयर। दैट इज अकॉर्डिंग टू वैशेषिक सिस्टम वी आर टॉकिंग इट। Some other darshanas, there will be जी some other concept. We are not talking about that. हाँ, तो हम केवल वैशेषिक सिस्टम के बारे में, दर्शन के बारे में बता रहे हैं। और वो कहते हैं कि अणु शाश्वत है, कायम स्वरूपी है। ऐसा नहीं है ईश्वर ने अणु की निर्मित की, ऐसा नहीं है। अणु तो थे ही, है ही, लेकिन वो गतिहीन थे। उनको एक दूसरे से संयुक्त करने का काम ईश्वर ने किया है, इसलिए ईश्वर को निमित्त कारण कहते हैं। It is because of the God that the atoms started coming together, forming various things. Anybody else? Anything else? सर विचारू का एक प्रश्न? विचारा ना. सर द्वैणुक मध्ये 2 अणु असतात आणि त्रेणुक मध्ये तुम्ही सांगितलं की 3 द्वैणुक असतात, म्हणजे 6 अणु असतात का Yes, टोटली? yes, sure. ओके, ठीक आहे. थँक्यू सर.
Now let us see what they talk about God. ईश्वर के बारे में क्या संकल्पना है. तो वैशेषिक सिस्टम says that Ishvara is not the creator of the universe but architect of the universe. So very subtle difference has been given. Ishvara is not creator of the universe. Ishvara is architect of the universe. सृष्टिकर्ता नहीं है ईश्वर, सृष्टि की स्थापत्य रचनाकार है, वो रचनाकार है, आर्किटेक्ट है. आर्किटेक्ट क्या करता है, कोई भी बिल्डिंग अगर बनानी है ना तो पहले कागज पर आर्किटेक्ट उसका प्लान बनाता है, कितनी बड़ी होगी, कितनी मंजिलें होगी, हाँ, उसकी उसकी चौड़ाई कितनी, लंबाई कितनी, कहाँ क्या बनेगा, कहाँ लिफ्ट रहेगी, और सब कुछ, कहाँ दुकानें रहेगी, सब कुछ. तो ये इसको आर्किटेक्चरल प्लान बताते हैं. So architect, he designs everything, and according to that design, the engineer builds the building. तो परमेश्वर ने ये विश्व का डिजाइन बनाया है, विश्व के रचना का आकृति उसने बनाई, उसके अनुसार विश्व बन गया. Now what is the difference between architect and engineer? Architect gives plan, engineer builds it, and then you find there is some freedom for the interior architecture. हरे अगर उसमें समझो 50 कमरे बन गए तो हर एक कमरे में उसका अंदर का कहाँ टेबल रहेगा, कहाँ कुर्सी रहेगी, कैसा रंग दीवार का होगा, किस प्रकार का फैन बनेगा, ये तो इंटीरियर डेकोरेशन का that is the aspect of interior decorator. Architect doesn't look for that. Okay. इसी प्रकार Ishvara has given only the architectural plan of the universe. And what is that architectural plan? It is according to why this universe was created at all. They say according to Karma Siddhanta, according to the law of karma, each jiva has to satisfy what is known as adrushta. अदृष्ट ये जो शब्द है, द स्टॉक ऑफ मेरिट एंड डीमेरिट इज नोन एज अदृष्ट. पाप पुण्य का संचय अपने अपने कर्म के अनुसार हर एक जीव का होता है, उसको अदृष्ट ऐसा कहते हैं. Whenever we are living life, we are committing something good, something bad. They are called as papa karma and punya karma. It becomes sanchita karma for us, and depending upon sanchita karma, we get birth in a particular body, birth with particular qualities. That is why the people are so different. कोई बहुत बुद्धिमान होता है, कोई एकदम बुद्धू होता है, कोई मोटा होता है, कोई लंगड़ा होता है, कोई बहरा होता है, और कोई मनुष्य होता है तो कोई कुत्ता होता है, तो कोई बिल्ली होती है, तो कोई सांप होता है. तो ये अलग अलग शरीर ये क्यों प्राप्त होता है? अदृष्ट के अनुसार, डिपेंडिंग अपॉन, दैट इज द लॉ ऑफ कर्म, डिपेंडिंग अपॉन द accumulated actions, संचित कर्मास, you get the body which you deserve. That thing is known as adrushta. पूर्व जन्मों के कर्मों से हमें जो शरीर मिलता है, सो द स्टॉक ऑफ एक्शन, जो संचय कर्म का है, उसको अदृष्ट ऐसा कहते हैं. खास करके पाप पुण्य का संचय यानी अदृष्ट. the total sum total of merit and demerit is known as अदृष्ट. और वो अदृष्ट के अनुसार हर एक को उसके कर्म का फल मिले,
इस दृष्टि से पूरा विश्व परमेश्वर ने निर्माण किया है. So he has given that architectural plan depending upon adrushta of everybody, the sanchita karmas of everybody, to give karma phala to each jiva. हर एक जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार ये जगत में जीवन जी रहा है, जीवन के अलग अलग अनुभव ले रहा है. तो उसको वो अनुभव लेने के लिए ये विश्व निर्माण किया भगवान ने. दैट वाज द पर्पस फॉर विच द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड बाय गॉड, in order to give karma phala to every jiva. Okay. And also to make him possible to give liberation, not only karma phala, but then if he progresses well, he can also get liberated. उसको पूर्ण रूप से मुक्ति पाने के लिए भी ये विश्व की निर्मित है. ये विश्व में रहते हुए अच्छे कर्म करते हुए पुण्य कर्म का संचय करते करते वो मुक्त भी हो सकता है. तो भगवान ने ऐसी सृष्टि निर्माण की कि हर एक को अपने अपने कर्मों का फल मिले और उसको ये भी संधि प्राप्त हो जाए कि वो इस दुनिया से मुक्त हो जाए, वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए, वो सारे दुख से मुक्त हो जाए. बिकॉज एवरी जीवा इज सफरिंग फ्रॉम मिजरी, टेंशंस एंड स्ट्रेसेस. दिस वी नो ऑलरेडी. हर एक जो जीव है तान तनाव से दुख से परेशान है. वो दुख का कायम स्वरूपी उपाय जिसको हम मोक्ष कहते हैं, जिसको वैशेषिक सिस्टम निश्रेयस लिबरेशन ऐसा कहते हैं, वो प्राप्त करने के लिए भी ये विश्व बनाया गया है. सो ऑल दिस, सो दैट इज व्हाई आर्किटेक्चरल प्लान, so that is why Vaisheshika system says that God is not creator but architect of the universe. He has designed the universe in such a way that every jiva will have chance to get the fruit of his own actions and also chance to get liberated. तेव्हा ईश्वराने परमाणूंच्या साह्याने सृष्टीची रचना केली. तो सृष्टीकर्ता नाही परंतु सृष्टीचा शिल्पकार आहे, आर्किटेक्ट आहे, शिल्पकार आहे. आणि परमाणूंच्या साह्याने दिक आणि काल, टाइम अँड स्पेस, युझिंग टाइम अँड स्पेस ही हॅज क्रिएटेड द होल युनिवर्स. आणि जीवांना त्याचं कर्मफल देण्यासाठी आणि पुण्य कर्माद्वारा जीवांना अपवर्ग, सो अपवर्ग मीन्स मोक्ष, लिबरेशन, अपवर्ग देण्यासाठी सृष्टीची निर्मिती परमेश्वराने. सो व्हॉट इज द पर्पज ऑफ क्रिएशन ऑफ द युनिवर्स? टू गिव्ह कर्मफल as well as to give liberation to different jivas. And just as Ishvara can bring the atoms together to form the universe, at the time of dissolution, at the time of pralaya, the atoms go away from each other and the world vanishes. म्हणजे ज्या प्रकारे या विश्वाची निर्मिती होते, उत्पत्ती होते, त्याचप्रमाणे या विश्वाचा नाश पण होतो. उत्पत्ती, स्थिती आणि लय या 3 स्टेजेस म्हणून सतत विश्व जात असतं. तर त्याचा लय होतो, प्रलय असं त्याला म्हटलेलं आहे, प्रलय. सो ऍट द टाइम ऑफ प्रलय all the atoms which have come together will go away from each other. So all the things which have been formed will go back. There will be nothing remaining. जसं द्व्यणुक फॉर्म झाल्यामुळे, त्रेणुक फॉर्म झाल्यामुळे, चतुराणुक एकत्र आल्यामुळे विश्वातल्या विविध वस्तू बनतात, त्याप्रमाणे द्व्यणुक दोन्ही अणु एकमेकांपासून वेगळे होतात.
त्र्याणुक वेगळी होतात, चतुराणुक वेगवेगळे वेगवेगळे होतात. अँड दॅट इज द प्रलय. सो दॅट इज हाऊ द वर्ल्ड व्हॅनिशेस. तेव्हा अशा प्रकारे उत्पत्ती स्थिती लय जगतामध्ये होत असते असं कणाद ऋषी सांगतात. सो गॉड इज नॉट क्रिएटर बट आर्किटेक्ट ऑफ द युनिवर्स. God creates the universe with the help of atoms in space and time, considering the invisible stock of merits and demerits. This invisible stock of merit and demerit is known as adrushta. This is a key term which you should remember. And the world is created by God to give souls the fruits of their action and also giving them opportunity to emancipate. अपवर्ग स्थिती आणण्याकरता, दुःखाचा कायमस्वरूपी निरोध करण्यासाठी. सो अँड दॅट गॉड इज ओमनिसायंट, ओमनिपोटंट. हा जो ईश्वर आहे तो सर्व सामर्थ्यवान आहे, तो सर्वज्ञ आहे. आणि त्यामुळे तो जगताची रचना करू शकतो. सो दॅट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड. सो वी हॅव सीन कॉन्सेप्ट ऑफ जगत अँड कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड. Okay, any quick question before we proceed further and finish वैशेषिक सिस्टम टुडे? कोणाला काही विचारायचं असेल तर विचारा, नाहीतर आपण वैशेषिक सिस्टमचा जीव जो आहे त्याच्याविषयी विचार करणार आहोत. पण तर मला त्याआधी एक विचारायचंय. विचारा. म्हणजे आता तुम्ही सांगितलं की वैशेषिक सृष्टीची म्हणजे ईश्वराला रचनाकार मानतात. आणि मग जेव्हा शिल्पकार, रचनाकार, आर्किटेक्ट. हा शिल्पकार मानतात, रचनाकार मानतात. तर पण मग जेव्हा तुम्ही सांगितले की सृष्टीचा प्रलय होतो, मग तेव्हा हे कुणाला निमित्त मानतात? म्हणजे त्यांच्या दृष्टीने ईश्वर हे सगळं क्रिएट करतच नाही. नाही, ईश्वर क्रिएट करत नाही. मी असं की ईश्वर अणूंना एकत्र आणू शकतो ना, त्याच्यामुळे विविध गोष्टी बनतात. पण त्या बनण्यासाठी त्या कशा दृष्टीने बनतात? जीवांना त्यांच्या कर्माची फळं मिळावी म्हणून ही सगळी सृष्टी तो बनवतो. आणि जेव्हा त्याला असं वाटतं की या सृष्टीचा आता नाश व्हावा, अनेक कारणामुळे त्याला असं वाटत असेल, धर्माची ग्लानी झाल्यामुळे वाटत असेल, अनेक प्रलय इज अ स्थिती इन विच द होल युनिवर्स इज डिस्ट्रॉइड. त्याचा खेळ एक प्रकारे पूर्ण झाला असं आपण म्हणू. त्यावेळी ते अणू एकमेकाला विभाजन होत जातं अणूंचं. जसं एकत्रीकरण झाल्यामुळे वेगवेगळ्या वस्तू बनतात, विभाजन झाल्यामुळे सर्व वस्तू नाहीशा होतात. पण मग हे सगळं विभाजन ईश्वरच करतो असंच मानतात का? ईश्वरच, येस. ईश्वर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसोल्युशन. त्याच्या इच्छेमुळे क्रिएशन होतं, त्याच्या इच्छेमुळेच डिसोल्युशन होतं. ओके सर, थँक्यू. Anything else anybody wants to ask? Okay. So now we come to the last point about soul or jiva or atma. वैशेषिक दृष्टिकोनातून आत्मा म्हणजे काय, जीव म्हणजे काय? तर वैशेषिक दर्शनामध्ये आत्म्याला चैतन्याचा आधार मानलेला आहे. सो व्हॉट इज जीव? इज that which has consciousness, substratum in which the knowledge inheres. म्हणजे ज्याच्यामध्ये चैतन्याचा आधार या दृष्टिकोनातून जीव मानलेला आहे. आणि आत्मा जो आहे त्याला द्रव्य मानलेला आहे. आता पुढे जाऊन तुम्ही हे द्रव्य म्हणजे काय, म्हणजे देर आर सर्टन थिंग्स विच विल लर्न लेटर ऑन, नॉट टुडे. वैशेषिक दर्शनामध्ये 7 पदार्थ मानलेले आहेत. आपण काही जास्त याच्याविषयी चर्चा करणार नाही कारण तो आजचा विषय नाही. पण दीज आर दी व्हेरी इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट इन वैशेषिक सिस्टम. तर 7 पदार्थ आहेत या सगळ्या सृष्टीमध्ये. त्याला द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय. They are सप्त पदार्थास out of which the whole world is made. द्रव्य means substance. गुण
क्वालिटी, कर्म, ऍक्शन, सामान्य, जनरॅलिटी, विशेष, पर्टिक्युलॅरिटी अँड समवाय, इन्हरन्स. तो अशा प्रकारे 7 पदार्थ वैशेषिक, they are the categories. We will not discuss about that. You are going to learn it later on. Some other semester, you will learn about the padarthas, वैशेषिक पदार्थात. आणि द्रव्य द्रव्य 9 सांगितलेली आहेत. वैशेषिक सिस्टम मध्ये जरा 9 द्रव्याच. कोणची 9 द्रव्य? पंचमहाभूत म्हणजे पृथ्वी, अग्नी, वायू, जल, आकाश. पंचमहाभूत, पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश. नंतर दिक् काल, स्पेस अँड टाइम. दिक् काल, आत्मा आणि मन. सो दीज आर द 9 द्रव्याच. 9 you can say substances. Dravya means substance. So Prithvi, Aap, Tej, Vayu, Akash, that Panchamahabhuta. Dik means space. Kal, time. Atma, self. And Mana, mind. So these are the 9 dravyas. So according to Vaisheshika system, Atma हे एक द्रव्य आहे. आत्मा द्रव्य आहे. आणि वैशेषिकांनी 2 प्रकारचा आत्मा सांगितलेला आहे. There are 2 types of selves as far as the Vaisheshika system is concerned. One is called as Jivatma, another is called as Paramatma. So Jivatma is individual soul. वैयक्तिक स्तरावर जो असतो त्याला जीवात्मा असं म्हटलेलं आहे. जीवात्मा हॅज अ लिमिटेड कॉन्शियसनेस. जीवात्म्याची जी चेतना आहे ती सीमित चेतना आहे. परमात्म्याची चेतना असीमित आहे, इन्फिनिट कॉन्शियसनेस. परमात्मा इज ईश्वर. इट हॅज गॉट इन्फिनिट कॉन्शियसनेस. जीवात्मा इट हॅज लिमिटेड कॉन्शियसनेस. जीवात्मे अनेक आहेत. एव्हरी जीव हॅज अ जीवात्मा. So there are so many jivatmas, individual souls. There are many individual souls. परमात्मा केवल एक ही है. ईश्वर केवल एक ही है. तो एक ही परमात्मा जो है उसी को हम ईश्वर ऐसा कहते हैं. So souls are many. Supreme soul is called as God, and that God is only one without second. Okay. और वो जीवात्मा के जो विशेष गुण कहे हैं, there are certain special characteristics of that Jivatma, and that is Jnana, Sukha, Dukkha, Ichha, Dharma, Adharma. So जीव को ज्ञान हो सकता है, उसको सुख दुख के अनुभव आते हैं, उसको इच्छाएं निर्माण होती है, और वो पाप और पुण्य का कार्य करता है. These are the characteristics of Jiva. Every jiva knows something. Even the amoeba also knows where is the food, how to get it, and all that. Every jiva has jnana. For the survival, he knows where is the danger, and therefore he goes to a safe place, searching for food. All this is the knowledge part of it, which every jiva has. And he has the experience of sukha and dukkha. If he is able to satisfy his desires, there is sukha. If he is not able to satisfy, then dukkha. And ichha, he has so many desires. Desire for survival, desire for so many things. मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. And then he can satisfy desire either righteously or sinfully. हमारी जो इच्छा पूर्ति है वो हम धार्मिक मार्ग से कर सकते हैं या अधार्मिक मार्ग से कर सकते हैं. So if I can earn money, for example, in a righteous way, and also by corrupt means, which is papa karma. So that is why that they are the characteristics of jiva: knowledge, pleasure, pain, desire, merit and demerit. And it has mind as well. जीवात्म्यामध्ये मन असतं.
आणि जितकी शरीर आहेत तेवढी जीवात्मे आहेत. सो each soul has a mind and there are as many souls, as many bodies are there in this world. So that is the concept of soul, or that is the concept of जीव. तो ये तीन संकल्पना हर एक दर्शन में हम करने वाले हैं. जीव जगत ईश्वर. तो जीव मतलब कैसा है, क्या है, दैट इज जगत क्या है, ईश्वर क्या है. सो दैट इज हाउ वी हैव सीन इट according to Vaisheshika system. So the most important question which can come on Vaisheshika system is Anukaranavada. The atomic theory of creation according to Vaisheshika system is the most important thing, important question. And I have told you that my assignments are, you should collect past 5 years question papers, find out what are the questions related to Jiva Jagat Ishwar, maybe according to Vaisheshika system, according to Nyaya system, you should be able to write down answers for that. मागच्या 5 वर्षाचे प्रश्नपत्र तुम्ही घ्या. त्याच्यामध्ये जे काही प्रश्न आलेले आहेत जीव जगत ईश्वरावर, त्याची उत्तरं लिहून काढा. बरेच वेळा ऐकल्यावर असं आपल्याला वाटतं की मला कळलं म्हणून. लिहायला बसलं की लक्षात येतं की फार आपल्याला काही कळेल. So you should, assignments are given in order to prepare you for exam. तेव्हा तुमच्या परीक्षेची तयारी होण्याच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा तुम्हाला असाइनमेंट दिल्या जातात. तेव्हा तुम्ही ते प्रश्न लिहा आणि त्या प्रश्नाची उत्तरं जर तुम्हाला येत नसतील तर विचारा. अशा क्लासमध्ये सुद्धा तुम्ही विचारू शकता. If you are not able to write answers to those questions, so the first thing is have past 5 years question papers with you and collect all those questions which are for these topics of Jiva Jagata Ishwara, and त्याची उत्तरं लिहायला सुरुवात करा. So we have finished it, but if there are questions, yes, you can ask questions. There are till time is there, so you can ask questions. कोणाला काही प्रश्न असेल तर विचारा प्लीज. येस सविता. सर तुम्ही असं सांगितलं की जीवात्मा अनेक प्रकारचे आहेत. त्यात तुम्ही एक प्राण्याचं उदाहरण दिलं की अमिबा, बरोबर? तर या जीवात्म्याला ज्ञान आहे, काय म्हणजे कसं खायचं वगैरे, सुख दुःख इच्छा, पण धर्म अधर्म कसं येणार सर? त्याला कसं त्याचं नॉलेज येऊ शकतं? त्याच्याकडून जे कार्य होईल ते धार्मिक पण असेल, अधार्मिक पण असेल. म्हणजे एखादा प्राणी जरी असेल, दुसऱ्या प्राण्याचं खाणं हिसकावून त्यांनी घेतलं तर ते अधर्म होतं. If one dog is there and he snatches away the bread from another dog, then it becomes adharma for him. हर एक जीव को धर्म और अधर्म रहता है. So it is for every जीवा in fact. म्हणजे आपला धर्म आणि अधर्म हे आपल्याला ग्रंथातून वाचायला मिळतं, पण त्यांचा जो धर्म आहे, प्राण्यांचा धर्म, तो ऑटोमॅटिकली कलेक्ट केला जातो आणि त्यानुसार त्याचं पुढचा जन्म असा ठरतो. Yes, yes, yes. You will see so much of difference even in the jivas, other jivas also, no? तुम्ही कोणताही जरी प्राणी घेतला तरी त्याचे स्वभाव वेगवेगळे दिसतात. कुत्र्याचे वेगवेगळे स्वभाव असतील. some dogs are very obedient and विश्वासू असे असतात, तर काही अत्यंत नालायक असतात, त्याला काही कसे. सो these are the characters and accordingly their karmas were there and therefore he will also accumulate merit and demerit. प्रत्येक जीवाला. दुसरा प्रश्न आहे सर, आपण आता वैशेषिक तत्वज्ञानाबद्दल बोलत होतो. त्यात आपल्याला जीवात्मा आणि परमात्मा आम्हाला नोट दिले, त्यात न्यायशास्त्राचे 2 प्रकारच्या आत्म्यांची संगोपन केली आहेत असं लिहिलेलं आहे. तर हे दोन्ही भागात येतं का, जीवात्मा आणि परमात्मा? सगळ्याच दर्शनामध्ये, सगळ्या दर्शनामध्ये थोड्या संकल्पना वेगळ्या आहेत.
पण न्यायामध्ये बरीचशी ईश्वराची संकल्पना ही न्यायामधूनच वैशेषिकांनी घेतलेली आहे. न्याय आणि वैशेषिक यांना समान तंत्र असं मानलं जातं. दे आर अलाइड सिस्टम्स. सो मेनी सिस्टम्स आर कॉमन इन न्याय अँड वैशेषिक. In Vaisheshika system, Anukaranavad is specialty of Vaisheshika system, and this Anukaranavad is taken by Nyaya system as it is. न्याय दर्शनामध्ये वैशेषिकांचा अणुकारणवाद तसा घेतलेला आहे. त्याचप्रमाणे आणि पदार्थ जे सांगितले मी तुम्हाला, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, ही पदार्थाची संकल्पना पण वैशेषिकांकडून न्यायाने घेतलेली. आणि न्यायांचं जास्त प्रमाण चर्चा आणि ईश्वराची संकल्पना ही न्याय दर्शनाची वैशिष्ट्य आहेत. ती वैशेषिकांनी जशी तर तशी घेतलेली आहे. सो दे हॅव अडॉप्टेड इट फ्रॉम न्याय दर्शन. देअरफॉर न्याय वैशेषिक इज सेड टू बी अलाइड सिस्टम्स. ते समान तंत्र आहेत. बऱ्याचशा गोष्टी साम्य आहेत न्याय आणि वैशेषिकामध्ये. And they have adopted each other's concepts. That is what we are going to see when we will discuss Nyaya system. We'll see it. अनुकारणवादावर जो प्रश्न येणार त्यामध्ये आपल्याला हे जीवात्मा आणि हे लिहायला लागणार. नाही, अनुकारणवाद मध्ये जीवात्मा लिहायची काय कारण नाही. लिहायची गरज. अनुकारण मध्ये द्वणुक त्रणुक कसं होतं, विश्वाची निर्मिती कशी होते, विश्वाचा प्रलय कसा होतो, हे सगळं अनुकारणवादामध्ये. बर, धन्यवाद सर. सर मैं बोलूँ का? हाँ बोल ना. हाँ सर, आपने जो 9 पदार्थ बोले हैं ना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश आप दिक काल एंड आत्मा, तो आकाश और दिक में क्या मतलब डिफरेंस है? हम आकाश को भी स्पेस कंसिडर करते हैं और दिक को भी, तो उसमें क्या आकाश इज ईथर है. आकाश ये पंचमहाभूतों में से एक है आकाश. हाँ. और दिक यानी स्पेस, आकाश को ईथर कहते हैं. रियली स्पीकिंग, आकाश इज ईथर and space is nothing. Actually speaking, space is just nothing. So वैसे मतलब पंचमहाभूत में भी जैसे आपने कहा कि अणु जो है वो 4 हिस्से बने हुए हैं, बट आकाशी जो है ना उनको समेटता है, तो वो भी तो स्पेस ही हो गया ना. नहीं, स्पेस और आकाश में थोड़ा फर्क है. आकाश ये पंचमहाभूतों में से एक भूत है. और स्पेस जो है वो पंचमहाभूतों में नहीं आता है. स्पेस इज जस्ट यू कैन से वॅक्यूम टाइप ऑफ थिंग, ज्याला पोकळी असं आपण म्हणतो. सो वेअर ऑल द थिंग्स रिसाइड इज कॉल्ड एज स्पेस. सो स्पेस इज डिफरंट फ्रॉम, त्याला दिक असं नाव आहे. स्पेस इज दिक. Space and time, they are the two things in which they are the essential things of the universe. Space and time, and space is not पंचमहाभूता में नहीं है. Space. ठीक है सर. So सर anything मेरा else? एक क्वेश्चन भगवत गीता के चैप्टर 16 से है. सर हेलो. हाँ बोलिए. सर मेरा एक क्वेश्चन भगवत गीता के चैप्टर 16 से है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि नरक के 3 द्वार होते हैं, काम क्रोध और लोभ. तो जैसे एग्जाम में इसका आंसर राइटिंग का आएगा, तो इसको किस तरीके से हम लोग को लिखना है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे. त्रिविधम नरकस्येदम, वो पहले श्लोक लिखिए. त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना जी. काम क्रोधस तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत्. तो काम क्रोध और लोभ
ये 3 नरक के द्वार है, ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि इससे राक्षसी प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ते जाती है। जितनी हमारी डिजायर ज्यादा होती है तो वो काम पूरा करने के लिए हम पाप कर्म करने जाते हैं। Because you want to fulfill the desire, you want money. Because you want more and more money, you can go for more and more corruption. That asuri sampad goes on increasing, so you will go to hell. You know. So kama, lobha is greed. I want more. I'm not satisfied with God who has already given me. I want more and still more and still more. So that is why these three are said to be big gates towards hell. Narakadwaram. तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्रोध आने से नॉट ओनली वी आर एजिटेटेड बट वी हर्ट अदर्स, दैट इज ऑल्सो पाप कर्म। और क्रोध में आदमी क्या नहीं कर सकता है? ही कैन इवन कमिट मर्डर व्हेन ही गेट्स एंग्री। सो मेनी पाप कर्मस occur because of anger. So that is why तस्माद एतत्त्रयम् त्यजेत। अगर आपको पुण्य कर्म इकट्ठा करना है, if you want divine qualities in you, you have to eliminate these negativities. थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन ना देवयानी। सर, जो 16वा अध्याय आपण पाहिला त्याच्या खाली प्रश्न होते काही, तर त्यामध्ये दैवी संपत आणि आसुरी संपत विषयी लिहा असं होतं. तर संपत म्हणून पण आहे आणि संपत्ती म्हणून पण आहे. आसुरी ते एकच. संपत्ती म्हणजे संपत्ती आणि संपद हा, एकच. हा. मग त्याचा अर्थ आपण काय घ्यायचा? गुण असा घ्यायचा का? दैवी गुण आणि आसुरी गुण असं की दैवी कसं? संपत्ती म्हणजे यू कॅन से डिवाइन एंडोमेंट्स, डिवाइन क्वालिटीज. दैवी गुण, गुण म्हणू शकता तुम्ही. हा, आसुरी गुण किंवा अवगुण. हा. जनरली आपण दैवी गुण आणि आसुरी प्रवृत्ती असं म्हणतो. आणि आसुरी त्या प्रवृत्ती, हा, तर त्याला त्यांनी आसुरी ते प्रवृत्ती. संपत्ती असा शब्द वापरलाय, त्यामुळे थोडंसं कळलं नाही मला ते. संपत्ती means that whatever you accumulate is called as संपत्ती. हा, दैवी संपत्ती असं म्हणा ना, आसुरी संपत्ती असं म्हणा ना. हा. असुरांच्या जो जी संपत्ती असते ती आसुरी संपत्ती. अच्छा, ठीक आहे. ओके, थँक्यू. ओके, विल स्टॉप हियर सर. ओके, थँक यू व्हेरी मच. थँक यू. गुड नाईट सर. गुड नाईट. मी एंड करते हैं.